ڈیرہ اسماعیل خان کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے حفاظتی پشتوں اور ملحقہ آبادیوں کو خطرات لاحق ہو گئے۔ ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں مستنصر بلوچ کی اس رپورٹ میں۔ دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر کھجوروں کے باغات میں گھرے گاؤں موسیٰ کھر کے لوگوں کو دریا کے کٹاؤ کے باعث شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دریا کے کٹاؤ کے باعث 3 سالوں میں موسیٰ کھر کی 6000 ایکڑ سے زائد زرعی اراضی دریابرد ہو چکی ہے۔ اس کا جو رقبہ 75% ہے وہ پہلے کئی سال پہلے سے مسلسل کیونکہ کٹاؤ چل رہا ہے دریابرد ہو چکا ہے۔ سبزیوں اور باغات کے لیے بڑا مشہور علاقہ ہے۔ گورنمنٹ نے پچھلے سالوں میں 75 لاکھ سے اس علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے روڈ دیا ہے، پھر آج صورتحال یہ ہے کہ یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ حکومت کی طرف سے حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے موسیٰ کھر کے لوگوں کو نہ صرف 2 بار نقل مکانی کے عذاب سے گزرنا پڑا بلکہ زرعی اراضی تباہ ہونے اور مویشیوں کی ہلاکت کی صورت میں انہیں بھاری مالی نقصان بھی پہنچا۔ ہمارا تھوڑا سا رقبہ بچ گیا، باقی سب دریا لے گیا ہے۔ اب ہمارے بال بچے بھوک مریں گے، مویشی گھاس کہاں سے کھائیں گے، ہمارے باغ چلے گئے۔ موسیٰ کھر کے لوگ مشکل کی اس گھڑی میں منتخب عوامی نمائندوں کی توجہ کے منتظر ہیں، جنہیں اپنے حلقہ انتخاب میں جا کر لوگوں کی داد رسی کے لیے فرصت ہی نہیں۔ سیاسی لوگ آتے ہیں 50 لاکھ روپے کی گاڑی میں آ کے ووٹ مانگتے ہیں۔ ہمارے جتنے بھی سیاسی نمائندے ہیں سب کے علم میں ہے، اخباروں میں بھی دیا ہے، یہ وزیر اعظم صاحب کو اپلیکیشن بھی دیا ہے عبدالعزیز محمود خیل کی طرف سے، لیکن آج تک ہماری کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے۔ ضلعی انتظامیہ نے کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو ہدایات تو جاری کر دی ہیں، مگر عملی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے مقامی آبادی کے خدشات بدستور موجود ہیں۔ کیمرہ مین نعیم عباس کے ساتھ مستنصر بلوچ، دنیا نیوز، ڈیرہ اسماعیل خان۔ سوات میں سیاحت کے فروغ کے لیے منعقدہ جشن سوات امن میلہ کالام میں اس امید کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ یہ میلہ پوری دنیا کے لیے امن کا پیغام بنے گا۔ کالام جشن سوات امن میلے کے انعقاد اور اختتام کے بارے میں سوات سے دیکھتے ہیں سلیم اطہر کی یہ رپورٹ۔ سوات میں سیاحت کی دوبارہ فروغ کے لیے جشن سوات امن میلے کا انعقاد کیا گیا۔ اس امن میلے کا پہلا مرحلہ 29 جولائی کو منگورہ میں شروع ہوا، جو 12 جولائی تک جاری رہا۔ امن میلے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ یہاں پہ جو ہے حالات بہت زیادہ سموتھلی جا رہے ہیں، لوگ بالکل بے خوف ہو کر چل رہے ہیں اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ رات کو 11 بجے تک بھی یہاں پہ آرام سے لوگ آؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، باہر بیٹھے ہوتے ہیں، گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں کی بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے، یہاں کا امن و امان دیکھ کر، لوگوں کا جوش و خروش دیکھ کر انتہائی خوشی ہو رہی ہے کہ یہاں پر امن قائم ہو چکا ہے۔ ہم دوسروں کو بھی یہی میسج دینا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آئیں۔ یہاں پہ ایسے کوئی حالات نہیں ہے جیسے ہم خود بھی سنتے تھے اور ہم خود بھی ڈرتے تھے آتے ہوئے۔ جشن سوات امن میلے کا دوسرا مرحلہ 12 جولائی کو کالام میں شروع ہوا۔ کالام امن میلے میں لگائے گئے مختلف سٹالز کے علاوہ سوات کے روایتی گانے بھی لوگوں کے توجہ کا مرکز بنے رہے۔ کالام امن میلے میں ایک گرینڈ میوزیکل شو کا بھی اہتمام کیا گیا، جس میں 20,000 سے زائد افراد نے شرکت کی۔ میوزیکل شو میں ملک بھر کے معروف گلوکاروں نے اپنی فن کا مظاہرہ کیا، جسے لوگوں نے بے حد سراہا۔ صوبائی وزراء میاں افتخار حسین، سید عاقل شاہ اور بریگیڈیئر زبیر نے ڈول کے تاب پر رقص کر کے اور نوجوانوں نے بنگڑے ڈال کر محفل کو 4 چاند لگائے۔ سوات کلام ون آف دا بیسٹ پلیس میرے خیال میں دنیا کی خوبصورت ترین جگہوں میں سے ایک ہے، اور اگر ٹورزم کو یہاں پہ امپروو کیا جائے اور تھوڑا گورنمنٹ یہاں پہ روڈز وغیرہ اور ہوٹلنگ تھوڑی بہتر کر لے تو یہاں پہ کافی ٹورزم کو جو فروغ مل سکتا ہے۔ 18 روز تک جاری رہنے والا جشن سوات امن میلہ آج کالام میں اختتام پذیر ہوا۔ میلے کی اختتامی تقریب میں قومی لوک ورثہ کے فنکاروں نے کھٹک ڈانس، کیلاش ڈانس اور طرز چولستانی ڈانس پیش کیا۔ توقع ہے کہ کالام امن میلہ سوات میں سیاحت کی دوبارہ فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا۔ کیمرہ مین انور انجم کے ساتھ سلیم اطہر، دنیا نیوز، کالام، سوات۔ ناظرین، صوبہ خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی خبریں اور رپورٹس آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کی جانب اور نظر ڈالتے ہیں صوبے کی چند اہم خبروں اور رپورٹس پر۔ سرگودھا میں خودکش حملے کے خلاف ہڑتال جاری ہے۔ شہر کی تمام چھوٹی بڑی مارکیٹیں مکمل طور پر بند ہیں، جبکہ مختلف علاقوں میں احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے امام بارگاہ کے محافظ کے لیے 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ گزشتہ روز بلاک نمبر 19 میں امام بارگاہ میں خودکش حملے میں 18 افراد زخمی ہو گئے تھے۔ شہری، مذہبی اور تاجر تنظیموں کی کال پر سرگودھا کے تمام بازار بند ہیں۔ مظاہرین نے بلاک 12 چوک میں ٹائر جلا کر احتجاجی مظاہرہ کیا اور ٹریفک بلاک کر دی۔
दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इमाम बारगाह के सिक्योरिटी गार्ड सैयद सब्तैन शाह के लिए 10 लाख रुपए इनाम का ऐलान किया है। सब्तैन शाह ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए खुदकुश हमलावर को रोका था। वज़ीर आला ने सानिया सरगोदा के जख्मियों के लिए 50-50 हजार इमदाद का ऐलान भी किया है। पीर महल के नवाही गांव रजवाल में एक ही खानदान के 3 अफराद पुरअसरार बीमारी की वजह से बिनाई से महरूम हो गए। इसी खानदान के एक 15 साल लड़के की बिनाई तेजी से कम हो रही है। इम्तियाज अहमद ने दुनिया न्यूज को बताया कि वो और उसके एक भाई और बहन आंखों की बीनाई खो चुके हैं और उसके बेटे की आंखों की बीनाई कम हो रही है। इम्तियाज ने बताया कि उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की है, लेकिन गुज़िश्ता 15 वर्ष से बीनाई से महरूम हो गया हूँ। उसने बताया कि अब उसके बेटे को भी ये पुरस्कार बीमारी लग गई है और वो तेजी से बीनाई से महरूम हो रहा है। इम्तियाज ने बताया कि गुर्बत की वजह से वो बच्चे का इलाज कराने से भी कासिर है। इम्तियाज ने हुकूमत पंजाब और वज़ीर आज़म से बच्चे के इलाज के लिए इमदाद की अपील की है। सीनियर सूबाई मुशीर जुल्फ़िकार खोसा ने कहा है कि वफाकी हुकूमत अपने उम्मीदवार को जितवाने के लिए इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। कामुंकी के हल्का NA-100 में इंतखाबी मुहिम के दौरान एक जलसे से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हल्का भर में गैस और बिजली के मंसूबों का ऐलान इस अमर की खमाजी है कि पीपल्स पार्टी हर सूरत में नून लीग के उम्मीदवार को हराने के ख्वाब देख रही है। पीपल्स पार्टी हल्के में बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड के तहत नकद अदायगियां कर रही है जो इलेक्शन पर असरअंदाज होने की कोशिश है। उनका कहना था कि इन सब बातों के बावजूद नून लीग ही इस हल्के से कामयाब होगी। बहावल नगर में शौहर ने हामिला बीवी को तशद्दुद के बाद करंट लगाकर मार डाला। बहावल नगर के नवाही गांव हाफिज वाला में मरहूमा रिहाना यास्मीन के लवाहिकीन ने इल्जाम लगाया है कि गुज़िश्ता रोज मामूली झगड़े के बाद हबीब ने रिहाना यास्मीन को शदीद तशद्दुद के बाद करंट लगाकर हलाक कर दिया है। लवाहिकीन के मुताबिक रिहाना का अपने खामंद हबीब के साथ अक्सर झगड़ा रहता था और हबीब उसे मारता पीटता रहता था। 30 साल रिहाना 4 बच्चों की माँ और 8 माह की हामला थी। मरहूमा के वरुसा ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बहावल नगर के अंदर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। गुजरावाला में बरसाती पानी की फौरी निकासी के लिए वासा का एक्शन प्लान बारिश में नाकाम हो गया। कई घंटे गुजरने के बावजूद भी निकासी न होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। गुजरावाला में बारिश के बाद से शहर के पोश इलाकों मॉल टाउन, सैटेलाइट टाउन, पीपल्स कॉलोनी, सिविल लाइन, DC रोड, गोल रोड, ठाकुर सिंह गेट, हाफजाबाद रोड और GT रोड समेत अंदरून शहर की सड़कें और गलियां ज़ेरे आब आ गई हैं। वासा ने मानसून के दौरान बरसाती पानी की फौरी निकासी के लिए एक्शन प्लान तरतीब देते हुए टीमें तश्कील दे रखी हैं, जो बारिश के बाद जमा होने वाले पानी की फौरी निकासी को यकीनी बनाएंगी। लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद शहर भर की सड़कें और गलियां पानी से भरी रहीं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुजरावाला में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। शहरी इलाकों में 12 से 14 जबकि देही इलाकों में 14 से 16 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग से घरेलू और सनती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासर हो रही हैं। हबस और शदीद गर्मी के बायस बिजली की तलब में इजाफा हो गया है, जिसकी वजह से गैपको की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है। गर्मी और हबस के बायस घरेलू और तिजारती सरगर्मियां पहले ही मान पड़ चुकी हैं, जबकि लोड शेडिंग में होने वाले इजाफे से ताजिर बरादरी को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गुजरावाला में SME और कॉटेज इंडस्ट्री के हजारों यूनिट्स भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतासर हो रहे हैं। इस हवाले से गैपको हुकाम का कहना है कि कंपनी को इस वक्त 1800 मेगावाट की जरूरत है, जबकि पेपको की जानिब से इस वक्त 1200 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है और गैपको को 600 मेगावाट के शॉर्टफॉल का सामना है, जिसके बायस लोड शेडिंग के दौरानिये में इजाफा हुआ है। नदी नालों में तुग़यानी के बायस तहसील तौसा के मगरबी इलाकों यूनियन काउंसिल नाड़ी, फतेह खान, बस्ती नसीर, बेड, भेंडी वाली, नतकानी वाला, चरकन और फाजला कच समेत दीगर इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। मुतासरा इलाकों का तौसा शहर समेत मुल्का आबादियों से जमीनी राब्ता मुनक़ता होने से मुकामी आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। मुतादिद मकानात मुनहदम होने के साथ सैकड़ों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें तबाह, दर्जनों मवेशी हलाक हो चुके हैं। दूसरी तरफ जिला इंतजामिया की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों का आगाज किया जा चुका है और तहसील तौसा की इंतजामिया को सैलाब से हर वक्त निमटने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए, टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाकिस कारकर्दगी के बायस शहर की अहम शाहराहों पर गटर उबल पड़े।